ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ मैं तुहाडे नाल कुछ थोड़ियां जिहियां गल्लां करनियां चाहुंदा। मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा पर बहुत जरूरी गल्लां करनियां चाहुंदा। मैं बेनती करां कि गणतंत्र दिवस 1950 जिहड़ा भारत ने संविधान लागू कीता सी उस दिन के मुताबिक मनाया जाता और अज भी मनाया गया। जिहड़ा दिन मनाया जाता उहदे वास्ते जिहड़ा संविधान लागू किया गया सी उस संविधान के मुढ़ले शब्द की ने हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति यानी प्रगटावा विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। हुण जिहड़ा संविधान सानू इन्नियां गारंटियां दिंदा सी कि ये देश सिर्फ प्रभु सत्ता संपन्न खुद मुख्तार समाजवादी धर्म निरपक्ष लोकतंत्री गणराज इन्ना ही नहीं होवेगा। ये देश सानू समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक न्याय दिवावेगा विचारां दे प्रगटावे दी विश्वास वखरे दी अपने धर्म की पालना उहदी पूजा उहदी आज़ादी देवेगा। ये जिहड़ियां गल्लां कहीआं गईआं सन उन्हां दा जिक्र मैं बाद विच करना है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ये दसना चाहुंदा कि भारत गुलाम हुंदा सी उन्हां देशां दा गुलाम सी उस देश दा गुलाम सी जिहड़े देश की आबादी बहुत थोड़ी जी सी। असीं बहुत वड्डी आबादी वाले भी उन्हां दे गुलाम बन के दिन कटदे रहे इस करके कि भारत विचों कुछ लोग उस विदेशी ताकत के हत्थ ठोके बने हुए सन। फिर जदों सारा देश कमान वांग उन्हां दे अगे झुकिया पिया सी उस वक्त जदों देश कुब्बा होया पिया सी उदों कुछ देश भगतां ने कुर्बानियां कीतियां सन। उन्हां कुर्बानियां करन वालियां दे विच पंजाबी भी सन बंगाली भी सन मराठे भी सन उत्तर प्रदेश के भी सन। मैनूं नहीं लगता कि भारत का कोई इलाका इहो जिहा होवे जिहदे लोकां ने कुर्बानियां ना कीतियां होण। धर्म भी मुख तौर पर उदों तीन ही गिणे जांदे सन ते तिन्हां धर्मां दे लोकां ने कुर्बानियां कीतियां सन। सानूं शहीद भगत सिंह दा पता वो फांसी लगे सन करतार सिंह सराभा फांसी लगे सन वो पंजाब दे पुत्र सन। पंजाब दा एक पुत्र सुखदेव भगत सिंह होरां दे नाल फांसी लगा सी ते उन्हां दे नाल महाराष्ट्र दा शिवराम राजगुरू भी फांसी लगा सी। फांसी दी कुर्बानी ये जिहड़े उन्हां ने उस वक्त बलिदान दिता उन्हां तिन्हां दी असीं कदर करदे हां। उन्हां दिनां दे विच ही बल्कि उन्हां तो थोड़ा पहिलां शायद अशफाक उल्ला खान जिहड़ा शाहजहाँपुर दे विच पैदा होया सी फैजाबाद जिथे अजकल अयोध्या उस थां दे जिहड़ा उत्थे दी जेल है उस जेल दे विच उहनूं फांसी लाई गई सी। वो भी इसे देश वास्ते शहीद होया सी। जदों नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने देश नूं आज़ाद कराउण दा बीड़ा जिहड़ा सी वो चुक्या और उन्हें इंडियन नैशनल आर्मी बनाई ते उस आर्मी दे 3 कमांडर सन ते तिन्ने भरावां वांग इस तरह रहिंदे सन कि उन्हां दे नां दे उत्ते बहुत सारे थावां ते वारां चल पईआं सन और ये नारा लगदा हुंदा सी सारे देश तो आई आवाज़ सैगल ढिल्लों शाह नवाज। उन्हां चों प्रेम सैगल हिंदू सन गुरबख्श सिंह ढिल्लों जिहड़े वो जट सिख सन ते उन्हां दे नाल शाह नवाज खान मुसलमान सन। यानी हर किस्म के लोगों ने इस देश वास्ते कुर्बानियां कीतियां सन ते देश फिर आज़ाद होया सी। ये आज़ादी इन्नी सौखी नहीं सी मिल गई। सानू कोई आखी जावे साबरमती के बापू तूने कर दिया कमाल लेकर दी आज़ादी हमको बिना खड़ग और ढाल। ठीक है वो भी कह लें असी महात्मा गांधी के रोल नूं छुटाउणा भी नहीं चाहुंदे
पर ये भी नहीं चाहते कि महात्मा गांधी ते पंडित जवाहर लाल नेहरू तक सीमित कर दिता जाए तो बाकी सारे लोगों ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। कई लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਜ ਲੱਭਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ 7 ਟੈਂਕ ਤੋੜ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਕੁਆਟਰ ਮਾਸਟਰ ਹਵਾਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਟੋਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟ ਕੱਢਣੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੱਧ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ, ਡਾਕੂ, ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 543 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 183 ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੰਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੰਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 183 ਸੀ, 50 ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 233 ਜਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਾਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਬਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸ਼ਕੀਲ ਆਜ਼ਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए, जंग लड़ने के लिए सीन पर लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। इस देश के लोगों नाल यही गल हुई है। हुण जदों ये हालत हो चुकी है, इस वेले हर कोई ये पुछदा कि देश का बनेगा की। बहुत सारे लोग है जिहड़े लीडरां दे झाकदे ने, फलाना लीडर बहुत वधिया, फलाना बोलदा कमाल कर दिंदा, फलाना एक नारा देवे तो उहदे पिछे करोड़ां लोग आउंदे आ, फलाना लीडर बोलदा तो उहदे एक नारे दे पिछे लखां लोग उठ खलोंदे आ। मैं लखां ते करोड़ां वालियां दी गल नहीं करनी चाहुंदा, मैं इहदे बजाय दूसरियां गल्लां दे उत्ते जोर देना चाहुंदा। भारत दे लोको ते भारत दे विच खास करके पंजाबीओ, दुनिया भर च वसन वालिओ, मैं तुहाडे नाल ये गल करनी चाहुंदा कि सानूं बचपन तो लै के ये सिखाया गया कि धरती जिहड़ी है किसी धौले बलद दे सिंगां दे उत्ते खड़ी है। ये भी सानूं कहिंदे हुंदे सी धौला बलद जदों कदे भार महसूस करदा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਔਰ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਦਸ਼ਰਥ ਮਾਂਝੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈ ਆ? ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਟੋਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਪੂਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਦਸ਼ਰਥ ਮਾਂਝੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਮਾਂਝੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਘਰਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਲਚਾ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਕਈ ਟਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਦਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆ ਪਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੋੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 110 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 25 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਖਤ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। 1960 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, 1982 ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। 22 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 110 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ। ਸੜਕ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ 110 ਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਊ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 55 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨੇ ਪੈਂਡਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਸ਼ਰਥ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਦੇ 22 ਸਾਲ ਗਲਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਮੈਨ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1960 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1982 ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 1982 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਪਰ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਚੇਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਾਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੌਲੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੌਰੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਰਗਿੰਦਪੁਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਰਗਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ NRIs ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ NRI ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ NRI ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੱਸੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਹੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ 6 ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਡੈਰਨ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਕੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪੋਰਟਸਮਾਊਥ ਤੋਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਪੂਜਾ ਚਾਂਦਪੁਰੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ NRI ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 360, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 360। ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਤੇ ਵੱਛੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
कि फलाने थां तो इन्ने साबका मंत्री पंजाब चों ही कह लो, वो बड़े लोग ने कहंदे ਜਿਹੜੇ इन्ने साडे नाल टुट के आ गए, दूसरे कहंदे साडे इन्ने नाल आ गए। मैं इन्हां दी सेवा दे विच एक बेनती करां कि इत्थे साडे भारत विच एक शायर इफ्तिखार आरिफ दा भी एक शेर बड़ा चर्चा विच है। वो कहंदे ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं, मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नज़र आते हैं ये सब तेरे नहीं, ये बहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, किसको मालूम है कब तेरे हैं कब तेरे नहीं। ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜਤੇ ਬਦਲੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਤੇ ਭੜਕੇ ਉੱਧਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰੰਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇਤਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਵਾਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੀਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੀਤ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਚਾਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।